Dear participants, very warm welcome and very good morning to every one of you. And I am very happy to invite Dr. Vijay Chitra Madam, a professor and head of the Department of Electronics and Instrumentation Engineering, Kongu Engineering College. She is familiar with you. She has already taken 2 sessions in this program. One is automation, introduction to automation and its types, and another one is simulation of PLC basic instruction. Today she will continue with the simulation of some more advanced instructions. Welcome, ma'am. Very good morning to one and all present here once again. Okay, sir. Thank you for the second opportunity given to me to be a part of this FTP. So, as we have already seen PicoSoft simulation software for fundamentals like AND logic gate, OR logic gate, and other logics like NAND, NOR, XOR, and extra case study I have discussed in the last class. So hope the participants can have the theoretical concepts of timers and counters. So today I'm going to give the simulation about how to utilize the timers and counters, because these are all the essential basic fundamental instructions to be utilized by simulation software like PicoSoft. So as I already said that there are several proprietary vendors. One of the vendor I always preferred is Allen Bradley PLC. So the software used for Allen Bradley is RS Logics. Today we have holiday for our college, so that's why I am unable to unable to provide the hardware oriented thing. So again, I would like to provide the details by using PicoSoft, right? So anyway, I have given the ladder diagram I have developed with Allen Bradley software. So if anyone is having the possibility to use the Allen Bradley, hope we can verify. But anyway, it's my interest to provide what kind of ladder diagram from RS Logic. So that everything we will see in this class. So let me share the screen. So PLC programming with the simulation software. So here, this is the timer. Timer instruction is very essential. This is the basic and the primary function to be utilized from all the events. நம்ம எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் டைம் டிலே இல்லாம நம்ம எதுவுமே செய்ய போறதில்ல. ஈவன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குமே ஒரு செகண்ட்ஸ் லெவல்ல நம்ம கேப் விடுறோம். ஸோ இமேஜின் தட் வித்தவுட் கேப் இஃப் எனி ஒன் டாக். So are you able to understand? Definitely not, right? So அது it's not good to hear. நமக்கு கேட்கறதுக்கும் நல்லா இருக்காது. Similarly, for any function, if you would like to count the object, if you would like to carry the object, if you would like to do spray painting, then let us take spray painting for objects. Okay. Imagine there is a conveyor in which some objects are coming. Then once the object which is to be sprayed is detected by a sensor, then the conveyor has to stop. இல்லையா? ஒரு கன்வேயர்ல எந்தெந்த ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு இருந்தாலும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்றப்போ ஓடிட்டே இருந்துச்சுன்னா பண்ண முடியாது. ஸோ வி நீட் டு ஸ்டாப் த கன்வேயர் அட் தட் டைம். தென் தி ஆப்ஜெக்ட் செலக்டட் வில் பி பெயிண்ட் ஸ்ப்ரேட். And once spraying is over, then again the conveyor has to move, and எது வரையில till it gets another object. அடுத்த ஆப்ஜெக்ட் வர்ற வரையில. ஒன்ஸ் அடுத்த ஆப்ஜெக்ட் வந்த உடனே again the conveyor has to be stopped and spraying has to be taken. How long the spraying? அதுக்கு தெரியுமா? இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபுல்லா ஸ்ப்ரே ஆயிடுச்சு, நம்ம அடுத்ததுக்கு போலான்னு தெரியாது. ஸோ வி ஹவ் டு கிவ் த டைமிங். இவ்வளோ செகண்ட்ஸ்க்கு ஸ்ப்ரே பண்ணு, இவ்வளோ செகண்ட்ஸ்க்கு ஸ்ப்ரே பண்ணி முடிச்ச உடனே ஸ்ப்ரேயிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிடு. ஸோ வி நீட் டு கிவ் கமாண்ட். ஸோ லைக்வைஸ் டைம் டிலே இஸ் very important for any kind of the system or process. So that's why
the time, irrespective of the size of the PLC or cost of the PLC, timers and counters are the essential thing. So now this is the timer. So okay, in order to activate the timer, then there is a need to provide the input. ஒரு இன்புட் வந்துருச்சுன்னா மட்டும்தான் இன்புட் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சுன்னா தென் அவுட்புட் ஆனது. ஸோ திஸ் டைமர் இஸ் கன்சிடர்ட் as an output. So we all know the output should be placed only at the last column, right? So this is the input. அப்போ output வேணும்னா என்ன கொடுக்கணும்? Input வேணும். So that's why there is a need to give the input for getting the time delay. ஸோ அடுத்தது இதோட நான் டைமரோட முடிச்சிட்டேன். அடுத்தது நமக்கு என்ன வேணும்? ஒன்ஸ் டைமிங் then I need an indication. எனக்கு டைமிங் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு எனக்கு வேணும் இல்லையா? So suppose if I want to collect the objects traveling through a conveyor for about 2 hours. 2 hours குள்ள I want to count the number of objects coming. So I have started the timer. Timer get counting. 1 1 2 timing count ஆயிட்டே. So once 2 hours over நீ எனக்கு ஒரு இண்டிகேஷன் வந்துடணும். ஸோ அதுக்குள்ள எத்தனை கவுண்டிங்னு ஐ எம் ஏபிள் டு கவுண்ட். அதே நான் கவுண்டிங் எனக்கு இண்டிகேஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா அது இன்ஃபர்மேஷன் வரலன்னா தி டைமிங் வில் பி கண்டினியூடு. ஓகே 2 hours முடிச்ச உடனே எனக்கு இண்டிகேஷன் வரலன்னா அந்த டைமிங் ஸ்டாப் ஆயிடுமா என்ன? கிடையாது. ஸோ த டைமிங் வில் பி கண்டினியூட் ஃபார் எவர். பட் ஒன்ஸ் த டிசைர்டு டைமிங் இஸ் ஓவர் தென் யூ ஹாவ் டு கெட் தி இண்டிகேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் டைமர். Okay, what are all the types of timers? One is non-retentive timer. This is without reset. And second one is retentive timer. That is with reset. What is the meaning of with reset and without reset? Non-retentive timer அப்படின்னா என்ன? Without reset. இப்போ for example, I need to start spraying for about 1 hour. எனக்கு 1 ஹவருக்கு எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் வந்தாலும் ஸ்ப்ரே பண்ணு அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்றேன். ஸோ ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட். பட் half an hour முடிச்ச உடனே ஐ வாண்ட் டு ஸ்டாப். எனக்கு வந்து திருப்பி அதை கண்டினியூ பண்ணணும்னு தேவைப்படலை. அப்போ ஐ வாண்ட் டு ஸ்டாப். பட் வித்தவுட் ரீசெட்ல நான் வந்து உடனே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஒரு எமர்ஜென்சி ஸ்டாப் கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டா அது உடனே ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸோ நீங்க திருப்பி இஃப் யூ வாண்ட் டு கண்டினியூ அகைன் அப்படின்னா இஃப் யூ இன்புட் ஆர்டர் ஆப் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங் இட்செல்ஃப். அப்படி இல்லாம ரீசெட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? நீங்க ஒன்ஸ் இன்புட்டை கொடுத்துட்டு இன்புட் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எந்த டைமிங்கும் அந்த டைம்ல ஸ்டாப் ஆயிடும். இஃப் யூ பிரஸ் த இன்புட் அகைன் தென் இட் வில் கண்டினியூ ஃப்ரம் வாட் யூ ஹவ் ஸ்டாப். எந்த டைம்லயே நீங்க ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தீங்களோ அதுல இருந்து அது கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி ரிட்டன்டிவ் டைமர். இதுவே ஒரு 5 செகண்ட் 10 செகண்ட்னா ரிட்டன்டிவ் டைமர் தேவையே இல்லை ரீசெட். ஆஃப்டர் ஆல் இட் இஸ் அ வெரி ஷார்ட் பீரியட். இதுவே 1 hour 2 hours கணக்குல இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா ரீசெட் இருந்துச்சுன்னா தான் பெட்டரா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு ஆன் டிலே டைமர் பார்க்க போறோம். இப்போ ஆன் டிலே டைமருக்கு ஐ ஹவ் கிவன் சீக்வன்ஸ். என்ன கொடுத்துருக்கேன்? அவுட்புட் பி கம்ஸ் ஆன் அட் அ ஸ்பெசிபிக் செட் டைம் ஆஃப்டர் த அவுட்புட் ஏ டர்ன் ஆன். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அவுட்புட் ஏ வந்ததுக்கு அப்புறம் அவுட்புட் பி உடனே வரக்கூடாது. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அதோட செட் டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பி ஆன் ஆகணும். There are 2 outputs. One output is turned on once input is given, and another output will be turned on after certain time. ஆனா கண்டிஷன் என்ன கொடுக்குறாங்க? when A turned off, B also goes off. Even though B on with late time, when A on, B should off. அது டைம் இல்லாம உடனே ஆஃப் ஆயிடணும். ஸோ ஹவு ஐ கேன் கிவ் பிகோசாஃப்ட்ல பார்த்துருவோமா? ஸோ திஸ் இஸ் தி பிகோசாஃப்ட். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? ஸோ ஐ நீட் டு கிவ் இன்புட் கான்டாக்ட் அண்ட் காயில். ஸோ இன்புட் 1 கொடுத்துட்டேன். என்ன கண்டிஷன்? எனக்கு ஏ உடனே ஆன் ஆயிடுங்க. ஏ உடனே ஆன் ஆயிடுச்சா? ஸோ Q1 இஸ் ஏ இன்புட் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஆனால் பி வந்து certain specific time ஆன் ஆகணும். ஆனா சுவிட்ச் என்ன தான்? ஒரே சுவிட்ச் தான். ஸோ ஐ ஹவ் டு ப்ரொவைட் த சேம் இன்புட் அண்ட் ஐ ஹவ் டு கிவ் தி டைமிங். ஸோ டபுள் கிளிக் பிகாஸ் ஐ செட் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி செட் டைமிங்கிறது என்னதான்? அவுட்புட் பார்ட். ஸோ அவுட்புட் பார்ட்டு இப்போ நான் லாஸ்ட் காலம் போன உடனே எனக்கு இந்த இன்புட்டுங்கிறது ஹைட் ஆயிடுச்சு. இப்படியே நான் எடுத்துட்டு வரேன். லாஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா டி அப்படிங்கிற இடத்துல கர்சர் வச்சிங்கனாலே அது டைமிங் அப்படின்னு காட்டும்.
ஸோ இந்த டைமிங்கை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா காயில் தான் கிளிக் ஆகுது. ஏன்? திஸ் இஸ் அவுட்புட், இந்த இடத்துல வரல. அப்போ டிடி அப்படிங்கிறது ட்ரிக்கர். T1 அப்படின்னு நான் கிளிக் பண்றேன். கிளிக் பண்ணணுன்னே பாத்தீங்கன்னா இங்க நிறைய இதுல வருது. அதுல என்னென்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த இடத்துல வச்சீங்கன்னானே ஆன் டிலே அப்படின்னு வருது. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் பல்ஸ், இது பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாஷிங், இது பாத்தீங்கன்னா ஆன் டிலேட் வித் ரேண்டம் டைம், இது ஆஃப் டிலேட். ஸோ நம்ம ஆன் டிலேவும் ஆஃப் டிலேவும் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். ஸோ ஆன் டிலேல செகண்ட்ஸு, மினிட்ஸு, ஹவர்ஸ். நான் மினிட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க போய் செகண்ட்ஸ் கொடுத்துறேன். 5 அப்படின்னு நான் கொடுத்துறேன். அக்செப்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது? டைமிங் கொடுத்த உடனே எனக்கு அவுட்புட் வேணும். ஸோ T1, if T1 comes, I need Q2. Q1னே கொடுக்கக்கூடாது. ஏன் Q1 கொடுக்கக்கூடாது? Q1 is A, Q2 is B. ஸோ கொடுத்துட்டேன். இப்போ can we go to test mode simulation? நான் போயிட்டேன். IQ விண்டோ எனக்கு வந்துருச்சு. ஸோ ஐல I1 நான் கொடுத்துட்டேன். இப்போ பாருங்க A ஆன் ஆயிடுச்சு, B வந்து இட் டேக் சர்டன் டைம். புரியுதா? இந்த 5 seconds வந்த உடனே I'll repeat. Once input is on, A is on, but B does not turn on immediately. When I stop, when the preset period is over, then it will take time. ஸோ இதுவே எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா 10 அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ ரன் மோடு கொடுக்குறேன். ஸோ ஆன் ஆயிடுச்சு டைமிங். இப்போ பாருங்க டைமிங் ஓடிட்டு இருக்கு. ரைட்? இப்போ 10 வந்த உடனே டைமிங் இருக்கு. ஸோ 1 அப்படிங்கிறது இதுல 1ங்கிறது A, 2ங்கிறது B. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஆன் டிலேடு டைமர். ஏன்? ஒய் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆன் டிலே டைமர்? இட் டேக் சர்டன் டைம் டு கெட் ஆன். ஆன் ஆகிறதுக்கு இது சர்டன் டைம் எடுத்துக்கிறதுனால திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆன் டிலே டைமர். If you are having any doubt, you can ask me at that instant, right? So I'll go to the next one. அவுட்புட் 1 முடிச்சாச்சு. இதுதான் அங்க அப்படியே காட்டியிருக்கேன். இன்புட் 1 கொடுத்தோன்னே A ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹியர் ஐ ஹவ் கிவன் 20 seconds as the preset period. ஸோ அதனால இது வந்த உடனே இப்போ நான் இங்கே Q1 வந்த உடனே இதுவும் கொடுக்கலாம், இதே I1யும் கொடுக்கலாம். போத் ஆர் கரெக்ட். ஓகே. ஸோ 20 seconds வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா பியும் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ A and B both the inputs are on once the timing is over. Someone has unmuted. Please mute yourself. So this is the on delay timer. Okay. This is on delay timer. So here, as I already mentioned, this is RS Logic software. RS Logic softwareல இப்போ நீங்க முன்னாடி பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா காயில் ஃபார்மேட்ல இருக்கு. ஏன்னா இது வந்து இன்புட் கான்டாக்ட், இது வந்து காயில் இல்லையா? காயில் ஃபார்மேட்ல டைமிங் இருக்குது. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஃபார்மேட்டட் டைமிங். இந்த மாதிரி இப்போ ஆர்எஸ் லாஜிக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது பிளாக் மாதிரி இருக்கும், நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுல பார்த்தீங்கன்னா மேலேயே டி ஆன் அப்படின்னு உங்களுக்கு இருக்கும். டி ஆன் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுல இன்னொரு ஆப்ஷன் அப்படின்னா நீங்க ரியல் வேர்ல்டு இன்புட் நீங்க கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆன். இப்போ நான் ரெட் கலர்ல கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க, நானா இந்த இன்புட்டை ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்க முடியும். இது ஆர்எஸ் லாஜிக்ல நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ பிகோசாஃப்ட்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா எப்படி இருந்தது? I1 Q1 அப்படின்னு இருக்கு. பட் இதுல எடுத்துட்டீங்கன்னா I:1 அப்படின்னு இருக்கும். அதுலயே உங்களுக்கு 0ங்கிற இன்புட் நான் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். நிறைய டெர்மினல்ஸ் இருக்கும். 0 டெர்மினல், 1 டெர்மினல், 2 டெர்மினல்னு நாம செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் பிளாக் ஃபார்மேட்டட் டைமர். ஸோ இதுலயே டைமர் ஆன் டிலேன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், டைமர் ஆஃப் டிலேனா ஆஃப் டிலேன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுல வந்து எப்படி I:1 நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க, அதே மாதிரி டைமர்ல T4:1 இருக்கும். எப்பவுமே T4 அப்படிங்கறதா இதுல இந்த சாஃப்ட்வேர்ல இண்டிகேஷன். ஓகேவா? இது ப்ரொப்ரைட்டரி வெண்டார், அவங்க இந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க. தேர் இஸ் நோ மீனிங் பிஹைண்ட் இட். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது டைம் பேஸ். டைம் பேஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ப்ரீசெட்டை எவ்வளவு டைமா டிவைட் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்பீடு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ நான் இங்கே 100 செகண்ட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதுக்கடுத்து ஒரு அக்யூமுலேட்டர் எப்படி உங்களுக்கு அங்கே வந்து 1 2 அப்படின்னு வந்தது இல்லையா, அதுதான் இந்த அக்யூமுலேட்டர்ல உங்களுக்கு ஒரு 0 1 2ன்னு வந்துட்டே இருக்கும். அது எப்படி 100 வந்த உடனே உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். ஸோ இதுல இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டைமர்லயே 2 உங்களுக்கு லீட் இருக்கு. ஒன்னு இஎன், இன்னொன்னு டிஎன். இஎன்னா என்னன்னா எனேபிள்டு. ஒன்ஸ் டைமர் இஸ் எனேபிள்டு தேர் இஸ் அன் இண்டிகேஷன். டைமர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு இண்டிகேஷன். டைமிங் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு ஒரு இண்டிகேஷன். அது என். இஎன், டிஎன். இப்போ இஎன்னு கொடுத்துச்சு, டைமர் இஎன் வந்துச்சுன்னா எனக்கு ஒரு அவுட்புட். டைமர் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு டிஎன் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு ஒரு அவுட்புட். ஐ ஹவ் யூஸ்டு 2 டிஃபரண்ட் அவுட்புட்ஸ். ஓ அப்படிங்கிறது இதோட அவுட்புட். அதுல நான் ஓகோலன் 2 செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். அதுல 0 அப்படிங்கிறது ஒரு அவுட்புட், 1 அப்படிங்கிறது ஒரு அவுட்புட். ஸோ இந்த இடத்துல எண்டுன்னு சொன்னா இதுக்கப்புறம் எந்த ரங்கும் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ எண்டு வர வரையில உங்களோட எக்ஸிக்யூஷன் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் அண்ட் ரைட் டு டாப் டு பாட்டம் உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸிக்யூஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ ப்ரோக்ராம் ஸ்கேன் பற்றியெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. left to right and top to bottom. So till it reaches end, then the execution will be continued. So this is about the on delay timer by using RS logic. சரி இல்லை எனக்கு எனேபிள் வித்தவுட் இஎன் எனக்கு வேணும், எனேபிள் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், ஒன்ஸ் முடிஞ்சிச்சு டைமிங் முடிச்சோடனே எனக்கு அவுட்புட் கொடு அப்படின்னா வி கேன் ஏபிள் டு ஷிஃப்ட் திஸ். இப்போ வந்து அந்த ப்ரீவியஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த 0th ரங்கை வந்து நான் எடுத்துடலாம். இந்த ரங்கை எடுத்துட்டு இது வரையில மட்டும் நாம கொடுத்துக்கலாம். அவுட்புட் எனக்கு இந்த அவுட்புட் வந்தாலே எனக்கு போதும். திஸ் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். சரியா? வித்தவுட் இஎன் இன்புட்ல நம்ம கொடுத்துக்க முடியும். ஓகே. I hope up to on delay timer there won't be any doubt. So we can go to off delay timer. So off delay timer நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஆஃப் பண்ணுனா உடனே ஆஃப் ஆகாம ஒரு சர்டன் டைம் கொடுத்து ஆஃப் ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து உள்ள வந்தோடனே ஃபேன் சுவிட்ச் போட்ட உடனே ஃபேன் ஆன் ஆயிடுச்சு, சாரி ஃபேன் ஆன் ஆயிடுச்சு, ஆர் லைட் சுவிட்ச் போட்ட உடனே லைட் ஆன் ஆயிடுச்சு. பட் நான் வெளியில போறப்போ ஐ வில் ஸ்விட்ச் ஆஃப் தி ஐ வில் மேட் ஆஃப் தி ஸ்விட்ச். நான் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ப்ரெஸ் பண்றேன், பட் இமீடியட்டா லைட் ஆஃப் ஆகாது. சரியா? இட் டேக்ஸ் சர்டன் டைம் டிலே டு கெட் ஆஃப். ஏன் அப்படின்னா, சப்போஸ் இஃப் யூ வுட் லைக் டு லீவ் யுவர் ஆஃபீஸ் அட் த டைம் ஆஃப் 11 o'clock or 12 o'clock or 1 o'clock, நீ இப்படி உடனே ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த போய் டோரை லாக் பண்றதுக்கெல்லாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த லைட் வந்து ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு சர்டன் டிலே டைம் கொடுத்துட்டு நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணிடுவீங்க அவுட்புட் ஸ்விட்சை, பட் லாக் பண்ணிட்டு நீங்க வெளியில போய் உங்களோட வெஹிக்கிள் எடுத்துட்டு போற வரையில அந்த ரூம் ஆன்ல இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு அது கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ நீங்க போன அந்த ப்ரீசெட் பீரியட் முடிச்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் தி ஆஃப் டிலே டைமர். இப்போ ஆஃப் டிலே டைமர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிக்கோசாஃப்ட்ல 2 இருக்கு. ஒன்னு ஆஃப் டிலே டைமரும் இருக்கு. டைரக்டா ஆஃப் டிலே யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். பட் அதுல என்ன கான்செப்ட் நம்மளுக்கு தெரியாம போயிடும் இல்லையா? ஸோ அதனாலதான் ஐ ஹவ் யூஸ்டு தி சேம் திங். ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன், இன்புட் கொடுக்குறேன். இன்புட் கொடுத்த உடனே எனக்கு ஒரு அவுட்புட் வந்துருச்சு. இப்போ நான் சுவிட்ச் போட்டோன்னே என்ன ஆகணும், லைட் ஆன் ஆயிடணும் இல்லையா? அது கன்வென்ஷனல் மெத்தட். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இன்புட்டை ஆஃப் பண்றேன், சுவிட்சை ஆஃப் பண்றேன், ஆனா உடனே லைட் ஆஃப் ஆகக்கூடாது. இட் டேக்ஸ் சர்டன் டைம். அப்போ அதுக்காக என்ன பண்றேன்னா இன்புட் ஆஃப் ஆன உடனே கொடுத்துறேன். அந்த டைம் முடிகிற வரையில க்ளோஸ்ல இருக்கிற வரையில இந்த லைட் இருந்துட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் த டைம் கெட் கம்ப்ளீட்டட் இட் வில் பி ஓப்பன்டு. அப்போ ஈவன் தோ இட் இஸ் ஆன், அப்போ உனக்கு அவுட்புட் வந்து ஆன்ல இருந்துகிட்டே இருக்கும். இது முடிச்ச உடனே தான் அவுட்புட் ஆஃப்ல இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் பிளஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் தி பிக்கோசாஃப்ட். தட் இஸ் பிஎல்சி. ஓகேவா? நியூ ஷேரிங்ல நம்ம பிக்கோசாஃப்ட் பார்ப்போம். ஐ வில் ஷோ போத் ஆன் டிலே விட ஆஃப் டிலே டைரக்டா யூஸ் பண்ற மாதிரி நான் சொல்றேன். இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். நியூக்கே நான் போய்க்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இன்புட் I1 கொடுத்துட்றேன். இங்கே டைமிங் T1 நான் போடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆன் டிலேக்கு பதிலாக நான் ஆஃப் டிலே யூஸ் பண்ணுறேன். ஆஃப் டிலே யூஸ் பண்ணிட்டு அதே மில்லி செகண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன் இதை செலக்ட் பண்ணலன்னா சீக்கிரம் குவிக்கா ஓடியாந்துரும், அதனால இது செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே ஏன் செலக்ட் பண்ணலன்னா மினிட்ஸ் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால நான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ T1 வந்துருச்சுன்னா எனக்கு அவுட்புட் வேணும்.
சரியா? எனக்கு அவுட்புட் வேணும். இப்போ நான் பாருங்க ரன் மோட் போறேன். ஐ க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ பாருங்க இன்புட் ஆன் ஆயிடுச்சு. I1 கொடுத்தோன்னே என்ன ஆயிடுச்சு? இன்புட் ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் I1 ஆஃப் பண்றேன். பாருங்க அவுட்புட் ஆஃப் ஆகல பாருங்க உடனே. இங்க டைமிங் ஓடிட்டு இருக்கு. நீ ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு வெளியில போயிட்டீங்க, டோர் லாக் பண்ணிட்டீங்க, உங்க வெஹிக்கிள் எடுக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ப்ரீசெட் பீரியட் முடிச்ச உடனே டைமிங் ஆஃப் ஆயிடுது. தட் இஸ் தி ப்ளஸ் பாயிண்ட். பட் நம்ம முன்னாடி போட்டதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் லேடர் டயக்ராம்ல? நோ சேஞ்ச். நமக்கு திடீர்னு பார்த்தா தெரியாது. இங்க ஏதாவது தெரியுதா ஆஃப் டிலேன்னு? நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணினா மட்டும்தான் we have chosen off delay அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா? So that's why I always asked my students to understand the concept than the utilization of this thing. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அதுல வந்து ஆஃப்டிலே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தாராளமா இதை யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பட் ஒரு இது மட்டும் நீங்க சொல்றீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஐ ரெக்வெஸ்ட் நாட் டு யூஸ் மேத்ஸ். யூ ஹவ் டு ரைட் த லாஜிக். ஸோ லாஜிக் பார்ப்போமா? ஸோ இப்போ நான் லாஜிக்ல நான் என்ன பண்றேன்னு பாருங்க. இதை போய் நான் டெலீட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இதையும் நான் டெலீட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் கொடுத்த உடனே எனக்கு அவுட்புட் எப்பவுமே இந்த சீக்வன்ஸில் நான் அமைச்சுக்கோங்க. இன்புட் கொடுத்த உடனே எனக்கு ஆன் ஆயிடணும். சரியா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுறேன்? இன்புட்டை ஆஃப் பண்ணுறேன். ஸோ அதே I1 கொடுத்த உடனே அவுட்புட் வந்து உடனே ஆஃப் ஆகக்கூடாது. இட் டேக்ஸ் சர்டன் டைமர். ஸோ இப்போ டைமர் நான் இப்போ ஆஃப் டிலே யூஸ் பண்ண தேவையில்லை, ஆன் டிலே தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதே 10 எடுத்துட்டு நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த டைமிங் வர்ற வரையிலங்கிறதுனால இதை நான் கொடுத்துட்றேன். பட் இப்போ நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன பாருங்களேன். இப்போ இன்புட் உடனே இப்படி ஆயிடுச்சு. இப்போ இன்புட்டை நான் கொடுக்குறேன், ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இன்புட் ஆஃப் ஆனோடனே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இது வரும். ஆனா உடனே இது ஆஃப் ஆயிடுச்சு பாருங்க. அது ஆஃப் ஆகக்கூடாது இல்லையா? அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல ஒரு சீலிங் கொடுக்கலாம். சீலிங்ல Q1 அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். அப்ப என்ன மீனிங் உங்களுக்கே தெரியும். பேரலல் பிரான்ச்சா நான் கொடுத்துருக்குறேன். அப்ப இன்புட் ஆஃப் ஆச்சுன்னா கூட பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பேரலல் பிரான்ச் அவுட்புட் உங்க ஆன்லயே இருக்கும். பார்க்கலாமா? ஸோ இப்போ நான் இன்புட் கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் கொடுத்த உடனே எனக்கு என்னோட ஃபேன் ஆன் ஆயிடுச்சு, இல்லை லைட் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் இன்புட்டை ஆஃப் பண்றேன். உடனே லைட் ஆஃப் ஆகல. ஸோ இட் டேக் சர்டன் டைமிங் நான் கொடுத்தோன்னே ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பேரலல் கனெக்ஷன் Q1 வில் கண்டினியூஸ்லி ஆன். ஸோ இப்போ டைமிங் முடிச்ச உடனே இது இந்த நார்மலி க்ளோஸ் கான்டாக்ட் என்னவா மாறிடுச்சு? நார்மலி ஓப்பன் கான்டாக்டா மாறிடுச்சு. தென் ஆட்டோமேட்டிக்கலி Q1 ஆஃப் ஆயிடுச்சு. எனி டவுட்? ஸோ கேன் யூ anyone unmute and tell me? Are you able to follow? Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you, sir. This is about the off delay timer. So as I mentioned, off delay we can have both on delay as well as off delay. ரெண்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். பட் லாஜிக்கலா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் பெட்டர். சரிங்களா? ஸோ அதனால ஐ ஹவ் கிவன் போத் லாஜிக் as well as ஆஃப் டிலே இருக்கிற. பட் ஆஃப் டிலே இருக்கிறதையும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் அதையும் நம்மளுக்கு நான் சொன்னேன். ஸோ நவ் we can go to the ஸோ ஆஃப் டிலேட் டைமர். ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லாஜிக்ல ஆஃப் டிலே டைமர் டைரக்டா இருக்கு. ஸோ நான் ஆஃப் டிலே டைமர் அதே மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ இப்போ இனிஷியலா பாருங்க ப்ரீசெட் வேல்யூ நான் 50ன்னு கொடுத்துட்டேன். ஸோ அக்யூமுலேட்டர் வந்து ஆஃப் டிலே டைமர் 50 மினிட்ஸ். ஏன் இங்க 0 இருக்கு? ஸோ இனிஷியலா 50 இருக்கும். 50லேருந்து ஒன்னொன்னா குறைஞ்சிட்டே வந்து when the accumulator gets 0 at that time only the output will be made off. சரியா? இன்ஸ்டன்டா இப்படி இருக்கும். இங்க 50ன்னு வர்றப்போ இங்க அவுட்புட் ஆஃப் ஆயிருக்கும். ஸோ once the input is given, output will be on. Once the input is off, the output will not be off immediately. It will be off after certain delay. So that's why it is called as off delay timer. ஸோ ஆஃப் டிலே டைமர் உங்களுக்கு நான் பிக்கோசாஃப்ட்லி நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். ஓகே. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டிலே டைம்ல போத் A and B have been turned on at the same time. ஏவும் பியும் அட் டைம்ல ஆன் ஆயிடுச்சு. போத் ஆர் இன் ஆப்ரேஷன். ரெண்டுமே ஆப்ரேஷன்ல இருக்கு.
when A remains, for example, ஏங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேன், பிங்கிறது லைட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஸோ when A turned off, fan off ஆயிடுச்சு, but B remains on for a specific period before going off. இதுதான் இது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் சொல்லியிருக்கிறேன். முன்னாடி இப்ப A கொடுத்த உடனே எனக்கு இன்புட் கொடுத்த உடனே A ஆன் ஆயிடுச்சு. பட் A ஆன் ஆயிடுச்சு. பட் B வந்து அதுவும் ஆன் ஆயிடு உடனே. பட் B will that is A once input ஆஃப் பண்ணா ஏயும் பியும் அட் அ டைம்ல ஆஃப் ஆகணும். பட் B வந்து certain டைம் கொடுத்த உடனே ஆஃப் ஆகணும். when A is turned off, B remains on for a specific time period. அப்போ A ஆஃப் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த I1 ஆஃப் பண்ணணும். I1 ஆஃப் ஆன உடனே Q1 ஆஃப் ஆயிடு. A ஆஃப் ஆயிடு. But B takes certain time to get off. Okay, so let us go to Cisco stop. Okay, new cycle. A பியும் உடனே ஆன் ஆகணும் இல்லையா? ஒரே இன்புட் தான் ரெண்டுக்குமே. ஒரே இன்புட் கொடுத்த உடனே ஏயும் பியும் எனக்கு உடனே ஆன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ ஆன் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு அடுத்தது இப்போ நான் இன்புட் ஆஃப் பண்ணணும்னு ஏ ஆஃப் ஆகலாம், பட் பி உடனே ஆஃப் ஆகக்கூடாது. இட் டேக்ஸ் சர்டன் டைம். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இந்த ஒரு சீலிங் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு டைமர் T1 பாரை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த இடத்துல செகண்ட் 10 அப்படின்றது. அப்போ இப்படி வந்து கேட்கலாம். இப்போ பாருங்க, இப்போ ஆன் பண்றேன். ஸோ I1 ஆஃப் பண்றேன். I1 வந்து ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோன்னே எனக்கு ஃபேன் ஆன் ஆயிடுச்சு, லைட்டும் ஆன் ஆயிடுச்சு. சரியா? இப்போ நான் வந்து I1 ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்றது, ஏவை ஆஃப் பண்றேன். ஆனா பி இம்மீடியட்டா ஆஃப் ஆகுது. இட் டேக்ஸ் சர்டன் டைம் டு கெட் ஆஃப். ஸோ அந்த 10 மினிட்ஸ் 10 செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரீசெட் வந்து நான் கொடுத்தேன். ஸோ 10 செகண்ட்ஸ் முடிச்ச உடனே பி வந்து ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ தட் இஸ் தி இந்த ரூம்ல ஒரு டிராபேக் என்ன அப்படின்னா, பட் இதுவே கூகுள் மீட்டா இருந்தா அந்த பிரச்சனையே இல்லை. உடனே டக்குன்னு போயிருந்துருக்கலாம். பெட்டர் சார் ஐ கேன் சூஸ் தி கூகுள் மீட் அஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் பேஜ். அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். Hope the organizers can consider. Both A and B have been turned on at the same time. ரெண்டுமே ஆன் ஆயிடுச்சு. Both are in operation. ரெண்டுமே ஆப்ரேஷன்ல இருக்கு. But when A is turned on, B remains on for a specific set period before going off. So once the set period is over, then automatically B will also be turned off. So this is the ladder diagram. So input A-வும் B-யும் at a timeல ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இப்போ நான் இன்புட் ஏவை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பட் ஒன்ஸ் ஏ ஆஃப் பண்ணோடனே டைமர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பட் இப்போ இந்த சீலிங் போடாம விட்டுட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆயிடும். அதனாலதான் இந்த சீலிங் போடுறோம். சீலிங் இஸ் த ப்ரிவென்ஷன் பிஃபோர் தி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தி செட் டைம், தென் த அவுட்புட் should not be made off. ஸோ தட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் தி சீலிங். ஓகே, சீலிங் ரொம்ப அற்புதமான ஆப்ஷன் நம்ம பிஎல்சியில். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா என்ன நம்ம டார்கெட் பண்ணணுமோ டிசைர் பண்ணணுமோ விற்கணும். ஸோ லெட் us go to the next one, limited on time. இதுக்கு நான் உங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். A
and we go on at the same time. அதே மாதிரி போன டைம் மாதிரி ஏவும் பியும் ஒரே டைம்ல ஆன் பண்றோம். B goes off after specific time, but A remains on. B வேணா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஆஃப் ஆயிருக்கும், ஆனா A அப்படியே தான் இருக்கணும். இந்த இடத்துல A லைட் B ஃபேன்னு வச்சுக்கோங்க. B கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஃபேன் ஆஃப் ஆயிடலாம், பட் A வந்து ஆன்ல இருந்துகிட்டே இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் தி கிவன் ஆப்ஷன். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏவை இப்போ நாங்கள் ஆஃப் ஆனா அப்படின்னு நம்ம கண்டிஷன் கொடுக்கல. அதனால கண்டிஷன் நம்மளோட கண்டிஷன் ஏ எப்பவுமே ஆன்ல தான் இருக்கணும். இப்போ ஏ ஆன்ல இருக்கணும்னா இன்புட் கண்டிப்பா ஆன்ல இருந்துட்டே தான் இருக்கணும். ஸோ ஹவு கேன் வி டெவலப் தி பிகோசாஃப்ட்? நிறைய ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டேன் இல்லையா, அதனால இதில் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் நியூ ஒன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்புட் I1 அப்படிங்கிற இன்புட் நான் கொடுத்துட்டேன், எனக்கு Q1 அப்படிங்கிற அவுட்புட் வந்துச்சு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அதே I1ல Q2வும் எனக்கு ஆன் ஆகணும், ரைட்? இப்போ I1 கொடுத்தோடனே ரெண்டுமே எனக்கு ஆன் ஆகணும். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, ஆனா B வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஆஃப் ஆகணும் இல்லையா, ஸோ அதுக்காக நான் இதே I1 வந்த உடனே ஒரு T1லையும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ T வந்து ஆன் டிலே டைமர்ல நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்க கொடுத்துட்டு ஒரு 10 கொடுத்துக்கிறேன், அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இங்க போய் T1 ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ பாருங்க, இப்போ இன்புட் கொடுக்குறேன், I1 கொடுத்த உடனே ஏவும் பியும் ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எதுவுமே பண்ணல, ஐ ஹேவன்ட் மேட் தி இன்புட் ஆஃப். இன்புட் வந்து நான் ஆஃப் பண்ணவே இல்லை. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா சாரி ஐவா அடுத்த மிஸ்டேக் ஐ ஹவ் டன். திஸ் இஸ் T1 நான் போட்டேன் பாருங்க. ஸோ T1 போட்டா வராது இல்லையா, I1 தானே கொடுக்கணும், I1. இப்போ போதும். இப்போ நான் I1 கொடுத்த உடனே Q1 Q2 ரெண்டு ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ டைமிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ டைமிங் முடிச்சோடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா B ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஆனா A எப்படிதான் இருக்கு, ஆன்லயே இருக்கு. ஸோ யூ ஆர் லிமிட்டிங் தி டைம் டிலே, ஆன் டிலே ஃபார் எனி ஒன் அவுட்புட். ஸோ நீங்க வந்து இப்படியே கூட போட்டுக்கலாம், ஏவும் பியும் அட் அ டைம்ல ஆன் பண்றேன், ஏ வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஆஃப் ஆயிடணும், பி வந்து கொஞ்சம் அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, இதுக்கு இந்த இடத்துல Q1க்கு இந்த இடத்துல ஒரு டைமரை போட்டு இங்க டைமரை தூக்கி விட்டுட்டீங்கன்னா அப்படியே மாறிடும். ஸோ இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறீங்க. இந்த இடத்துல வந்துட்டு டி பார்த்து அப்ப இப்ப பாருங்க, ஆஃப் பண்ண உடனே ரெண்டு ஆன் ஆகுது. இப்போ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எது ஆஃப் ஆகும், ஏ ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ ஏ வில் கெட் ஆஃப் ஆஃப்டர் ஸ்பெசிபிக் டைம். நான் ஏ ஆஃப் பண்றதுக்கு டைமிங் கொடுத்துட்டேன், அவ்வளவுதான். அப்போ பி ரிமைன்ஸ் ஆன். ஸோ எது அவுட்புட் உங்களுக்கு எப்போ ஆன் ஆகணும் எப்போ ஆஃப் ஆகணும்னு தெளிவா தெரிஞ்சுட்டோம்னா we can able to provide the time delay accordingly. So now let's go to the PPT. So this is the limited on time. Okay. So another important facility is flashing. ரொம்ப அருமையான ஆப்ஷன் ஃபிளாஷிங். நீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க, லைட் அப்படியே பிளிங்க் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஃபிளாஷ். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ஒண்டர்ட் எப்படி இவ்வளோ தூரம் பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு. நிறைய டைம் பிஃபோர் நோயிங் அபவுட் திஸ் பிஎல்சி ஐ வாஸ் இன் சைல்ட்ஹுட் ஸ்டேஜ், அப்போ வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன். பட் இப்போ வந்து நமக்கு ஈஸியா தெரியுது, தட் இஸ் தி ஃபிளாஷிங் டைம் டிலே கேன் பி ப்ரொவைடட் பை எனி ஒன் ஆஃப் தி கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அங்கே இப்போ பஸ்ல எல்லாம் உங்களுக்கு பிளிங்க் ஆகிறதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து பிஎல்சி வச்செல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சிப் இருந்துச்சுனாலே போதும், அதுல நம்ம பண்ணிக்கிறோம். பட் இட் இஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் என்விரான்மெண்ட், அப்போ
உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிளிங்கிங் ஆப்ஷன் வேணும், ஹார்னிங் ஆப்ஷன் வேணும் அப்படின்னா we have to use the PLC. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை we need to know. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 அவுட்புட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். 2 நான் யூஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா Q1 ஆன்ல இருக்கிறப்ப Q2 ஆஃப்ல இருக்கும். Q2 ஆன்ல இருக்கிறப்போ Q1 ஆஃப்ல இருக்கும். மாத்தி 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 வந்துட்டே இருக்கும் எனக்கு. ஸோ அது எப்படி நான் கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் ஒன் கொடுத்து எனக்கு ஒரு டைமர் கொடுக்குறேன். அந்த டைமிங் முடிச்ச உடனே இன்னொரு டைமிங் கொடுத்துட்றேன். ஸோ ஒரு டைமர் முடிச்ச உடனே கிடைக்கிறது எனக்கு ஒரு அவுட்புட், இன்னொரு டைமிங் முடிச்ச உடனே கிடைக்கிறது இன்னொரு அவுட்புட் நான் கொடுத்துட்டேன். இப்போ பார்த்து போடலாமா? அதை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். இன்புட் கொடுக்குறேன், கொடுத்த உடனே எனக்கு ஒரு டைமர் கொடுக்குறேன். T1 நான் கம்மியா கொடுத்துட்டேன். இப்போ ஐ நீட் டு T1 வந்த உடனே நான் இன்னொரு டைம், ஏன்னா 2 எனக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா, அதனால T1 வந்த உடனே எனக்கு இன்னொரு டைமிங் வேணும். ஸோ இன்னொரு T2 அப்படின்னு ஒரு டைமிங் கொடுக்குறேன். இதுக்கு வந்து 05 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ நான் கொடுத்துட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு T1 வந்த உடனே எனக்கு ஒரு அவுட்புட் T1. T1 இல்லாதப்போ எனக்கு இன்னொரு அவுட்புட். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல T2 பாரை க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்போ பார்க்கணும். இப்போ நான் ஐ ஹவ் யூஸ்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் கொடுத்துட்டேன், எனக்கு ஒரு டைமர் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்புட் இந்த டைமிங் வந்த உடனே ஐ நீட் டு ஸ்விட்ச் ஆன் த செகண்ட் டைமர். ஸோ ஒரு டைமர் வந்தோடனே எனக்கு ஒரு அவுட்புட், ஏன்னா எனக்கு என்னோட கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கே தான் இந்த ஏவும் பியும் ஃப்ளாஷ் ஆகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக 2 டைமிங் இருக்கணும், ஏன்னா ஏக்கு ஒரு டைமிங் கொடுக்கணும், பிக்கு ஒரு டைமிங் கொடுக்கணும். ஸோ அது நீங்கள் ஈக்குவலாகவும் கொடுக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் கொடுக்கலாம். ஏவோட பீரியட் ஷார்ட்டாகவும் பியோட பீரியட் லாங்காகவும் கொடுக்கலாம், இல்லை ஏவோட பீரியட் லாங்காகவும் பியோட பீரியட் ஷார்ட்டாகவும் கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் ரன் மோடு போயிட்டேன். நான் ஸோ இன்புட் கொடுக்குறேன், பாருங்க தெரியுதா? ஸோ ஏவும் பியும் மாறி மாறி இந்த அவுட்புட் விண்டோ பாருங்க. ஸோ பி அடுத்தது ஏ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே செஞ்சுட்டே இருக்கும் பாருங்க. இது 0 ஆயிடுச்சு. அதுக்கடுத்து இங்கே வச்சிங்கன்னா இது 0 ஆயிடுச்சு. அதுக்கடுத்து இது 1 ஆயிடுச்சு. ஸோ மாறி மாறி எந்த டைமர் ஆக்டிவேட் ஆகுதோ அந்த சமயத்தில் ஏவும் பியும் மாறி மாறி உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது இஸ் அபவுட் தி இக்கோசாஃப்ட். இக்கோசாஃப்ட்ல நம்ம ஆஃப் ஃபிளாஷிங் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம், மாற்றி மாற்றி ஆன் டிலேவும் ஆஃப் டிலேவும். ஆன் டிலே தான் கொடுத்துக்கிறோம், 2 அவுட்புட் ஏ அவுட்புட்டும் பி அவுட்புட்டும் மாறி மாறி வந்து. Have you all understood? Are you having any doubt? Is there anyone having doubt? I hope there is no doubt. ஸோ இப்போ நான் 3மே உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருந்தேன். இது வந்து லேடர் டயக்ராம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுட்புட் கொடுக்குறது, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அவுட்புட். ஸோ மாறி மாறி இப்போ 2 அவுட்புட், இது வந்து 1 அவுட்புட், மாறி மாறி 2 அவுட்புட் 1 அவுட்புட்டும் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ பி வெரி கிளியர். கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணுறப்போ இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமுலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணல, ஸ்டாப் சிமுலேஷனில் இருக்கு. ஸோ அதனால தான் இங்கே உங்களுக்கு எதுவுமே கான்ஃபிகரேஷன் பண்ண முடியுது. பட் ஒன்ஸ் ரன் மோடு போயிடுச்சுன்னா ரன் மோட்ல தான் உங்களுக்கு இந்த ரெட் கலர் இண்டிகேஷன் தெரியும். ஓகே, அதே உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமை நான் போட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்புட் கொடுத்துட்டேன், இங்கே ஒரு டைம் ஆன் டிலே டைமர் கொடுத்தேன். ஸோ இதுக்கு ஒரு ப்ரீசெட் பீரியட் 20 கொடுத்துட்டேன், இதுக்கு ஒரு ப்ரீசெட் பீரியட் 20 கொடுத்தேன். ஸோ இதுக்கு ரெண்டுமே நான் ப்ரீசெட் வந்து 20 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வர நம்மளோட பிக்கோசாஃப்ட்ல 3யும் 5ங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் 3 3 5 5 வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம், ஒரே டைம் டிலேவும் கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ இன்னும் இந்த டைமிங் முடிச்ச உடனே
I need to get another timer on. So once the first timer done bit முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எனக்கு அவுட்புட் வரணும். டன் பிட் முடியாத சமயத்தில் எனக்கு இன்னொரு அவுட்புட் வரணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஐ கேன் ஏபிள் டு டெவலப் தி ladder diagram using RS logic. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது மல்டிபிள் ஆன் டிலே. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன் டிலே. இப்போ எனக்கு மல்டிபிள் ஆன் டிலே, 2 ஆன் டிலே, 2 ஸ்விட்ச், 2 அவுட்புட்டு உடனே ஆன் ஆகிடக்கூடாது. ஒரு அவுட்புட் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு, இன்னொரு அவுட்புட் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு. ஸோ டியூவல் ஆன் டிலேன்னு சொல்லுவாங்க. 2 different events start at different time intervals after an initial starting time period. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார் இப்போ ஸ்டாப் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டுமே இப்போ I1 நான் கொடுத்துட்றேன். எனக்கு உடனே ஒரு டைமர் T1 அப்படின்னு ஒரு டைமர் கொடுத்துட்றேன். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அதே I1 ஒரே இன்புட் தான் T2 என்ன பண்ணி கொடுக்குறேன். கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இப்போ I1 இருக்கணும், T1 இருக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு T1 வரணும். அடுத்தது I1 இருக்கணும், T2 வரணும். எனக்கு இன்னொரு அவுட்புட். ஸோ இந்த Q1 Q2ங்கிறது தான் அவுட்புட் A B 2 அவுட்புட். ஆனா இந்த உடனே ஆன் ஆயிடக்கூடாது. I1 வந்த உடனே ஆன் ஆயிடக்கூடாது. ஸோ இதுவே நீங்க நார்மலி க்ளோஸ் போட்டுட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும், ஆன் ஆயிடும். ஸோ அப்போ அது உங்களுக்கு தப்பாயிடும். ஸோ அதுக்காக பாருங்க, இப்போ I1 க்ளோஸ் பண்றேன். க்ளோஸ் பண்ணின உடனே எனக்கு உடனே 2 அவுட்புட் வரல. ஸோ இந்த டைமிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, வந்துருச்சு. இதை இங்க பாருங்க, இப்பதான் வந்துட்டு இருக்குது. So I got someone as unmuted. Please mute yourself, please. யார் அன்மியூட் பண்ணிருக்கா? ஓகேவா? நியூ ஷேர் நம்ம எடுக்க போறோம் பவர் பாயிண்ட். This is about the multiple on delay, right? 2 different events. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு these two are the A and B. A வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஆன் ஆகுது, பியும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஆன் ஆகுது. ஸோ யூ ஹாவ் டு புட் தி ஓப்பன் கான்டாக்ட், ரெண்டுமே ஓப்பன் கான்டாக்ட்ல கொடுக்கணும். ஸோ க்ளோஸ்டு கான்டாக்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும், அவுட்புட் முடிச்ச உடனே ஓப்பன் ஆயிடும். இப்போ வந்து நீங்க டைமர் வந்து முடிச்ச உடனே அவுட்புட் ஆஃப் ஆகுற மாதிரி அப்படியே மாறி வந்துடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி dual on delay timer. So now let us go to dual on delay timer. So இது நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு நான் எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்கிறேன். When the lights are turned off in a building and exit door light is to remain on. இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இது வந்து ஒரு ஒரு ஆடிட்டோரியம் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த ஆடிட்டோரியத்துல வந்து எக்ஸிட் டோர் லைட் வந்து ஆன்ல இருக்கணும். ஏன்னா நீங்க வெளியில போற வரையில உங்களுக்கு அது ஆன்ல இருக்கணும். உள்ளுக்குள்ள பில்டிங் ஆஃப் பண்ணிடுறீங்க, பில்டிங் லைட் ஆஃப் பண்ணிடுறீங்க, டோர் லைட் வந்து ஆன்ல இருந்தால் தான் நமக்கு எது எக்ஸிட்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு செகண்ட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன், ஆனா ரியாலிட்டியில உங்களுக்கு வந்து ஹவர்ஸ் மினிட்ஸ்ல தான் உங்களுக்கு இருக்கும். சரியா? ஸோ இங்க 15 செகண்ட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். இன் அடிஷன் பார்க்கிங் லைட்ஸ் ஆர் டு ரிமைன் ஆன். இப்போ நீங்க ஒரு படமே முடிஞ்சு உங்க ஆடிட்டோரியத்துல இருந்து வெளியிலேருந்து நீங்க போறீங்க அப்படின்னா, தேட்டர்ல இருந்து வெளியில போறீங்கன்னா எக்ஸிட் டோர் லைட் ஆன் ஆகிருக்கணும். அதுக்கடுத்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அது ஆஃப் ஆயிடலாம். ஸோ அதுக்குள்ள யூ ஹவ் டு ரீச் யுவர் பார்க்கிங் ஏரியா, யூ ஹவ் டு பிக் அப் யுவர் வெஹிக்கிள். ஸோ அதுக்கு இட் டேக் சர்டன் டைம் இல்லையா? ஸோ அடிஷ்னலாக 30 செகண்ட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஆஃப்டர் த டோர் லைட் கோஸ் அவுட். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோர் லைட் முன்னாடியே முடிஞ்சாலும்
எக்ஸிட் லைட் கொஞ்ச நேரம் இருக்கணும், எக்ஸிட் லைட் கொஞ்ச நேரம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பார்க்கிங் லைட். அப்போ 3 லைட் நீ கன்சிடர் பண்ணணும். 1 டோர் லைட்டு, 2வது எக்ஸிட் லைட்டு, 3வது பார்க்கிங் ஏரியா லைட். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு ஆஃப் பீரியட் டைம்ல நான் கொடுத்துருக்கேன். தெளிவா நான் கொடுத்துருக்கேன். நல்லா கவனிங்க. ஸோ I1 கொடுத்த உடனே எனக்கு வந்து Q1 ஆன் ஆயிடுச்சு. சரியா? அதே I1 கொடுத்த உடனே எல்லாம் ஆன் ஆயிருக்கணும். I1 கொடுத்த உடனே எங்களுக்கு வந்து இது வந்து உள்ளுக்குள்ள பில்டிங் லைட்டு, Q3ங்கிறது வந்து எக்ஸிட் டோர் லைட்டு, இது வந்து பார்க்கிங் லைட்டு. இப்போ நீங்க நினைக்கலாம் இது உள்ளுக்குள்ள இருக்கையில இதெல்லாம் எதுக்காகன்னா, ஒரு ஆடிட்டோரியத்துல வெளியில எல்லாமே கப்புன்னு நம்ம இருட்டா வைக்க மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ ஒன்ஸ் பில்டிங்கும் உள்ள ஆன்ல இருக்குது, எக்ஸிட் டோர் லைட்டும் ஆன்ல இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு பார்க்கிங் ஏரியா லைட்டும் ஆன்ல இருக்கு. இப்போ 3மே ஆன்ல இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ கண்டிப்பா அந்த சீலிங் ஆப்ஷன் நீங்க மறக்காம யூஸ் பண்ணி ஆகணும். சார் அதுக்கு அடுத்தது இப்போ நான் இன்புட் ஆஃப் பண்றேன். அப்போ I1 ஆஃப் ஆன உடனே என்ன ஆயிடும்? இந்த பில்டிங் லைட் ஆஃப் ஆயிடணும். ஆனா அதே I1 ஆஃப் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஒரு டைமர், இந்த டைமர் முடிச்ச உடனே இந்த ஒரு அவுட்புட், இந்த அவுட்புட் எது வரையில இருக்கும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸிட் டோர் லைட் வந்து ஆன்ல இருக்கும். இந்த டைமிங் முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு எக்ஸிட் டோர் லைட் ஆஃப் ஆகுற மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது டைரக்டா நீங்க Q2வும் கொடுத்துக்கலாம், இல்ல T1ம் கொடுத்துக்கலாம். எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். உங்களோட இதுதான். போத் ஆர் கரெக்ட். சரியா? ஸோ அதே மாதிரி சிமிலர்லி அங்க அதே I1 ஆஃப் பண்ணி இன்னொரு டைமரையும் ஆன் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ அந்த டைமிங் முடிச்ச உடனே முடிக்கிற வரையில இந்த பார்க்கிங் ஏரியா லைட் ஆன்ல இருக்கணும். ஸோ அப்போ 2 டைமிங் கொடுக்குறோம். ஒரு டைமிங் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிட் டோர் லைட் ஆன்ல இருக்கிறதுக்கு, இன்னொரு டைமிங் வந்து பார்க்கிங் ஏரியா ஆன்ல இருக்காது. ஸோ பார்க்கிங் லைட்டும் எக்ஸிட் டோர் லைட்டும் இம்மீடியட்டா ஆஃப் ஆகாம இட் டேக்ஸ் சர்டன் டைம் டு கெட் ஆஃப். அதனாலதான் இதை ஆஃப் டிலேன்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ ஷல் ஐ ட்ரா? ஓகே, கோ டு தி பிக்சர் சார். இது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் ஒன்ஸ் நீங்க கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அழகா போட்டுடலாம். உங்களுக்கு ஒன்னொன்னா நான் சொல்லிட்டே வரேன். ஸோ நியூஸ் போயிடுறேன். ஸோ இப்போ பாருங்க, இப்போ I1 அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன். I1 கொடுத்த உடனே எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? Q1 வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு. நான் ஒரு கேப் விட்டுறேன் நான். ஏன்னா இடையில நான் அதை மற்றதை ஃபில்அப் பண்ணணும் இல்லையா? அதனால ஸோ I1 அதே I1 கொடுக்குறேன். ஏன்னா இன்புட் ஒன்று தான், அவரே சுவிட்ச் தான். ஸோ அடுத்தது வந்து எனக்கு Q2னே வச்சுக்கிறேன். அதுக்கு அடுத்தது இங்க ஒன்று, அதே I1 இங்க Q3 வச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள பில்டிங் லைட்டு, இது வந்து பார்க்கிங் ஏரியா லைட்டு. ஸோ அதுக்கடுத்தது இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிட் டோர் லைட்டு. சாரி, இது எக்ஸிட் டோர் லைட்டு, இது பார்க்கிங் ஏரியா லைட்டு. ஸோ இப்போ நான் போய் இன்புட் ஆன் பண்ணோடனே எல்லாமே ஆன் ஆயிடுது. இன்புட் ஆஃப் ஆனோடனே என்ன எல்லாமே ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஆனால் இது ஆஃப் ஆகக்கூடாது இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல ஒரு சீலிங் போடணும். ஆஃப், இந்த இடத்துல ஒரு சீலிங் போடணும். இங்க I1 பார் வந்த உடனே ஒரு டைமர் T1 அப்படின்னு ஒரு டைமர் கொடுக்குறேன். இந்த டைமிங் முடிச்ச உடனே எனக்கு ஒரு அவுட்புட் வேணும். இதை நான் 2ன்னு வச்சதுனால இதை நான் 3ன்னு மாத்திக்கிறேன். அப்போ இங்க வந்து சீலிங்ல என்ன இருக்கணும்? 3 இருக்கணும். எது வரையில? இந்த Q2 பாரை நான் போடணும். இது வர்ற வரையில, Q2 பார் வர்ற வரையில இது போடணும். அதே மாதிரி இப்போ அதே I1 பாருக்கு I1 பார் வந்தா I need to get one more timer T2 கொடுக்குறேன். ஸோ இங்க போய் மினிட்ஸ்ல இங்க போய் 10 செகண்ட்ஸ் ஜாஸ்தியா நான் கொடுக்குறேன். இப்போ எனக்கு ஒன் மோர் கொடுக்குறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமிங் வந்த உடனே T2ங்கிறது வந்த உடனே எனக்கு I need to get an output. ஸோ இப்போ ஒரு அவுட்புட் கொடுக்குறேன். இது வந்து Q3 ஆல்ரெடி போட்டோமா, Q4ன்னு கொடுக்குறேன். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்னவா மாறும்? Q5 மாறும். ஸோ அப்போ இது சீலிங்ல கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ Q5 எப்போ எது வரையில லிமிட்டேஷன் கொடுக்குறோம்? இந்த டைமர் வர வரையில, இல்லைன்னா இந்த Q4 வர வரையில. ஸோ அப்போ Q4 வர வரையில. இப்போ பாருங்க, இன்புட் கொடுத்துட்டேன். கொடுத்த உடனே எனக்கு இப்போ நான் ரன் போடுறேன். இன்புட் கொடுத்துட்டேன். இன்புட் கொடுத்த உடனே எனக்கு 3 லைட்டும் ஆன் ஆயிடுச்சு. என்னென்ன லைட்டு? இது பில்டிங் லைட்டு, 2வது இது உள்ளுக்குள்ள எக்ஸிட் டோர் லைட்டு, இது 3வது
பார்க்கிங் ஏரியா லைட் 3 லைட்டும் நான் கொடுத்துட்டேன். ஸோ என்னோட அடுத்த சீக்வன்ஸ் என்ன, இன்புட் ஆஃப் பண்ண உடனே இது ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஆனா Q3யும் Q5ம் ஆஃப் ஆகல. ஸோ இப்போ Q3க்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கிச்சு. ஏன்னா இந்த டைமிங் ஓடிட்டு இருந்தது. இப்போ அடுத்தது இது டைமிங் ஓடிட்டு இருக்கு. இப்போ இது முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அப்போ இதுக்கான டைமிங் முடிச்ச உடனே இது ஆஃப் ஆகுது. இதுக்கான டைமிங் முடிச்ச உடனே இது ஆஃப் ஆகுது. ஸோ Q3 and Q5 both are parking light and the exit door light. Both the lights will not off once the input is off immediately. So they have to be off after its specific preset time over. Okay va? So this is how off delay timer. Sir, any doubt? Off delay timer ஏதாவது doubt இருக்கா? யாருக்காவது புரியுறீங்களா? மேம் இந்த ஆர்எஸ் லாஜிக்ல டயரம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இல்ல ஆர்எஸ் லாஜிக் இங்க போட முடியாதுங்க சார். சாஃப்ட்வேர் இருக்காது இல்ல. அது வந்து ஹார்ட்வேரோட பண்ணினாதான் முடியும் சார். ஓகே ஓகே. थैंक यू. இப்போ பிகோசாஃப்ட்ல ஆஃப் டிலே டைமர் புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே மேம் ஓகே மேம் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே थैंक यू. another important thing is retentive time. உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன், இன்புட் டைமிங் நீங்க கொடுத்துருவீங்க. எய்தர் ஆன் ஆகுறதுக்கும் சரி ஆஃப் ஆகுறதுக்கும் இட் டேக் சர்டன் டைமிங். ஸோ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 hour மணிக்கணக்கில் நீங்க வேலையை கொடுத்துருப்பீங்க. அப்போ உங்க பாஸ் உங்களை கூப்பிடுறாரு, யூ வாண்ட் டு ஸ்டாப் அப்படிங்கல. நீங்க ஒன்ஸ் இன்புட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்டையர் டைமிங்கும் ஓவிடும். இப்போ 2 hours கம்ப்ளீஷனுக்கு நீங்க இடையில ஆஃப் பண்ணீங்க, 1 hour கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கிறப்ப ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா அந்த 1 hour உங்களுக்கு போயிடும். ஸோ திருப்பி இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்விட்ச் ஆன் த இன்புட் அப்படின்னா ஸோ இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் இட் செல்ஃப். எகைன் யூ ஹவ் டு வெயிட் 1 more hour. ஸோ இல்லையா? ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க வேணும்னா ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ரியலாவே உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா எமர்ஜென்சி ஸ்டாப் வச்சு ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா அது உடனே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் கால்டு ரிட்டன்டிவ் டைமர். ரிட்டன்டிவ் டைமர் உங்களுக்கு நான் ரெண்டுலேயுமே காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலன் பிராட்லியில் இருக்கு. அலன் பிராட்லியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஓ அப்படின்னு இருக்கு, ரிட்டன்டிவ் டைமர்னே இருக்கு. ஸோ அதுல என்ன நம்ம கொடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ இன்புட் நம்ம கொடுத்துறோம், அது வந்தோடனே எனக்கு கிடைக்கும். இன்பிட்வீன் இந்த 50ங்கிறது கடையில நான் வந்து ரீசெட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருவேன். ரீசெட் ஆப்ஷன் நான் கொடுத்துருவேன். சரிங்களா? ஸோ இது 50 வர்றதுக்குள்ள நான் திருப்பி இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா அது எதுல நான் ஸ்டாப் பண்ணணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 30 0லேருந்து 30 வந்துச்சு. இப்போ ரிமூவ் இன்புட் அப்படின்னா 30லயே நிற்கும். இப்போ ப்ரெஸ் இன்புட் அகைன் 31ன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும். சரிங்களா? தட் இஸ் த ப்ளஸ் பாயிண்ட். இல்ல எனக்கு நான் தான் ஸ்டாப் பண்ணினேன், ஐ வாண்ட் டு ரீசெட் இட் அகைன் அப்படின்னா இந்த இன்புட்டை நீங்க கொடுக்கணும். இந்த இன்புட்டுக்கு தான் நான் RESங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். வாட் இஸ் RES? RES மீன்ஸ் ரீசெட். இந்த ரீசெட் இன்புட் கொடுத்த உடனே என்ன ஆயிடும், அது எவ்வளவுல இருந்தாலுமே ரீசெட் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் அட்வான்டேஜ். ஸோ ஒன் இன்புட் இஸ் ஆன், டைமிங் பிகின்ஸ் வித் எனேபிள் ஆன். இஃப் த டைமிங் இஸ் ஓவர், that is enabled. To start the timing again, reset the timer by enabling another input. Okay va? So that is the advantage of the return to timer. ஏன் நம்ம பிகோசாஃப்ட்ல இல்லையா? கண்டிப்பா. சரி, இடையில கட் ஆயிடுச்சா தெரியல. I don't know what happened. Sir, can you hear me? Yes ma'am. Okay ma'am. நீங்க பேசுறது கேக்குது. ஏதோ திடீர்னு வெளியில வந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் தெரியல. சரி, ஓகே, லெட் அஸ் கோ டு பிகோசாஃப்ட் ஃபார் ரிட்டன்டிவ் டைமர். ஐ ஹோப் டியூவல் ஆஃப் டிலே நீங்க தரவா புரிஞ்சு நீங்களா போட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் சே யூ வில் பி தி எக்ஸ்பர்ட். நல்ல எக்ஸ்பர்ட்னு நீங்க சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் ரிட்டன்டிவ் டைமருக்கு நான் போறேன். இப்போ I1 இன்புட் கொடுத்துக்கிறேன், இந்த டைமர் கொடுத்துக்கிறேன், இந்த T1. இந்த வெறும்னா இதை மட்டும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரிட்டன்டிவ் டைம் அந்த ஆன் டிலே டைமர் ஆயிரும். அதுக்கு பதிலாக நீங்க RTன்னு கொடுத்துட்டீங்க. RTன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது ரிட்டன்டிவ் டைமர். ஸோ இந்த இடத்துல போய் 10 அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன்.
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டின்னு உள்ளுக்குள்ள ரீசெட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ரீசெட் பண்றதுக்கு ஐ நீட் டு யூஸ் ஒன் மோர் இன்புட். ஸோ இப்போ எனக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். சரியா? ஸோ இப்போ பார்க்கலாமா? ஸோ இப்போ I1 நான் கொடுக்குறேன், இன்புட் கொடுக்குறேன். இன்புட் கொடுத்த உடனே இப்போ பாருங்க டைமிங் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலி சிஸ்டம் வெயிட் wait. அப்புறம் பாப்பா தம்பி ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு ஓகே. I1 வந்த உடனே டைமர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன் பிட்வீன் நான் தூக்கிட்டோன்னா இப்படி ஆயிடுச்சு இல்லையா? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா I1 வந்து ஆன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ரீசெட் அப்படின்னா ஐ நீட் டு கிவ் I2. I2 கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ரீசெட் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இடையில நீங்கள் கொடுத்துட்டா I1 ஆனில் வச்சுக்கிட்டே I2வை நீங்கள் டைமரை ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி போட்டிருக்கேன்னா இது வந்து உங்களுக்கு இந்த ட்ரிகரிங் இன்புட் தான். இதை ரீசெட் பண்ணணுங்கிறதுனால இந்த இடத்துல நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ரிட்டன்டிவ் டைமரை நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன். பட் ஒன்ஸ் டைமிங் இஸ் ஓவர் தென் Q1 வில் பி ஆன். நான் இதை எதுவுமே கிளிக் பண்ணலை அப்படின்னா இப்போ I1 மட்டும் கொடுத்துருக்குறேன், I2 நான் கொடுக்கல அப்படின்னா இப்போ பாருங்க இப்போ எந்த காலத்துலையுமே உங்களுக்கு Q1 ஆன் ஆகாது. Q1 வந்து ஆன் ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா இந்த டைமர் என்னபிளே நான் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரீசெட் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ I2 ஆஃப் பண்ணணும்னா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். இப்போ நான் எதுவுமே பண்ணலை, டிஸ்டர்பே பண்ணலைன்னா ஒன்ஸ் த டைமிங் இஸ் ஓவர் தென் த அவுட்புட் வில் பி எனேபிள்டு. இப்போ பாருங்க அவுட்புட் வந்து சரியா? இப்போ நீங்க ரீசெட் பண்ணினீங்கன்னா உடனே ரீசெட் ஆகிடும். இப்போ நீங்க ஈவன் தோ இதை பண்ணினாலும் எத்தனை டைம் ரீசெட் இன்புட் ஆன்ல இருக்கிறப்போ நீங்க எவ்வளோ டைம் இதை ப்ரெஸ் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து இந்த டைமிங் வந்து எனேபிள் ஆகவே ஆகாது. ஸோ தட் இஸ் கால்டு ரிட்டன்டிவ் டைமர்.
ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் மூவ் டு கவுண்டர் ஃபங்க்ஷன். கவுண்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கவுண்டர் வந்து காயில் ஃபார்மேட்டட்லேயும் இருக்கு, கான்டாக்ட் ஃபார்மேட்லேயும் இருக்கு. நம்ம பிக்கோசாஃப்ட்ல வந்து காயில் ஃபார்மேட்ல இருக்கு, ஆர்ஸ்லாஜ்ல கவுண்டர் ஃபார்மேட்ல இருக்கு உங்களுக்கு. சரியா? இப்போ வந்து காயில் ஃபார்மேட்ல இது பார்க்குறீங்கன்னா இதுவும் இந்த கவுண்டரும் உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ தட் ஷுட் பி பிளேஸ்ட் இன் தி லாஸ்ட் காலம் ஆஃப் தி அவுட்புட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் ஆன் ஆகிடும். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எதுலையெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லீனியர் கன்வேயரில் சுகர் மூட்டை வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா சுகர் பேக் கவுண்டிங்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். சிமெண்ட் பேக் கவுண்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா பேக்டு அந்த அட்டைப்பெட்டியில வரக்கூடிய அந்த பாக்ஸ் அதை பார்த்துக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஆடிட்டோரியத்தில் how many persons are entering, how many persons are leaving, ஸோ அதை வந்து கவுண்டருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ we can able to use this function to count the object or as well as human beings. சரிங்களா? ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ இதை தான் ஒரு ட்ரிகராக நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா ஒரு டைமும் இதைய இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண பண்ண இது வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். ஸோ இதில் எத்தனை கொடுத்துருக்குறோமோ அப் டவுன் அப் கவுண்ட் ப்ரீசெட் வேல்யூ கொடுத்துருக்குறோமோ அது முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து எனேபிள் ஆகும். When the accumulated count equals the preset count, the output is energized and the counter output is closed. So the counter contact எடுத்துட்டீங்கன்னா it can be used as many times you wish. சரிங்களா? ஸோ அது it can be considered as a switch. ஸோ இதுவே பிளாக் ஃபார்மேட்டட்ல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து கவுண்ட், இது ரீசெட்டு. ஸோ நீங்க தனியா யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இதுல கவுண்ட்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீசெட் வேல்யூ நான் 100 ப்ரீசெட் வேல்யூ கொடுத்துருக்குறேன், 50ஓட நான் முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க இதை தூக்கி விட்டா 50ன்னு அப்படியே நிற்கும். திருப்பி இஃப் யூ ப்ரெஸ் த இன்புட் அகைன் இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 51, 51, 52 வந்துட்டே இருக்கும். இஃப் யூ ஆர் ரியலி வாண்டட் டு ரீசெட்னா இதை கொடுத்தீங்கன்னா அது ரீசெட் ஆகிடும். பட் ஒன்ஸ் இதை ரீசெட் ஆப்ஷன் எனேபிள்டாகவே இருக்க நீங்க அந்த கவுண்டிங் வந்து உங்களால பண்ணவே முடியாது. ஸோ இந்த ரீசெட் ஆப்ஷனை திருப்பி எகைன் யூ ஹவ் டு மேட் இட் அஸ் 0. அதை பண்ணினீங்க அப்படின்னா கவுண்டர் இன்புட் இஸ் ரெடி அண்ட் ஒன்ஸ் யூ இன்க்ரிமெண்ட் தென் த அவுட்புட் வில் பி எனேபிள்டு. ஸோ இந்த ப்ரீசெட் வேல்யூ முடிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த அவுட்புட் வந்து எனேபிள் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பிளாக் ஃபார்மேட்டட் கவுண்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவுண்டர் அப்பில் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்குறேன். என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் பார்க்கலாம் இது இதுக்கு போகலாம், பிக்கோசாஃப்ட்டுக்கு போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் பார்த்த மாதிரியே இதுவும் அதே மாதிரி C1. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு டைமர், இது கவுண்டர், பக்கத்தில் இருக்கிறது கவுண்டர். ஸோ இந்த கவுண்டரை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த லாஸ்ட் கலரில் வச்சுட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த காயில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கவுண்டர். இந்த கவுண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப் கவுண்டர், டவுன் கவுண்டர், ரிட்டர்ன்டிவ் கவுண்டர். ஸோ இப்போ அப் கவுண்டர் நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதில் 1 நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 கொடுத்துக்கிறேன். 5 கவுண்ட்ஸ் வந்தோடனே எனக்கு அவுட்புட் வரணும்னு கொடுத்துக்கிறேன். சரியா? இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு C1 வரணும். ஸோ அப்போ இந்த C1ன்னு கொடுத்துட்றேன். எனக்கு அதே அக்செப்ட் கொடுத்துட்டு அவுட்புட் வந்து கொடுக்குறேன் C1. ஸோ இப்போ என்னோட லேடர் டயக்ராம் வந்து முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் இதுக்கு போகிறேன். இப்போ பாருங்க, நல்லா கவனிச்சிட்டே வாங்க. இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் பக்கத்தில். சரியா? ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு, 1ன்னு மாறிடுச்சு. ஸோ இப்போ வெளியில் வந்துச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 2ன்னு மாறிடுச்சு. அடுத்த டைம் கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணுறேன், 3ன்னு மாறிடுச்சு. அடுத்த டைம் 4ன்னு மாறிடுச்சு. அடுத்த டைம் 5. ஸோ 5ங்கிறது முடிச்ச உடனே என்ன ஆயிடுச்சு, கவுண்ட் ஓவர் ஆயிடுச்சு. இப்போ 1ங்கிறது வந்துச்சு. ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்னொருக்காவும் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு 6ன்னு வந்துடும். ஆனால் பாருங்க ஒரு டைம் பண்ண ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆனால் உங்களோட அவுட்புட் என்னதான் ஆன்லேயே தான் இருக்கும். ஏன்னா உங்களோட கண்டிஷன் என்ன, when the count reaches 5 then the output should be enabled. கவுண்டர் ஸ்டாப் ஆகணுங்கிற கண்டிஷன் நம்ம கொடுக்கல. சரியா? நம்ம கொடுக்கல, அதனால இதை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? this is how then we will get child feed. ஸோ இப்போ நான் திருப்பி கொடுக்குறேன். இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து காட்டிடும். இந்த ரன் மோடு வச்சிருக்கேன்.
இதை கிளிக் பண்ணி பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து என்னன்னு தெரியும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. அதனாலதான் நான் பக்கத்துல டைமர் ஆகட்டும் இதை கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ 5 அப்படின்னு வந்துச்சு. இப்போ நீங்க வந்து நான் இன்னுமே ஜாஸ்தியா நான் வைக்க முடியுமா அப்படின்னா தாராளமா பாருங்க. 10,000 வரையில நீங்க வச்சுக்கலாம். நான் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 15 அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்காது இல்லையா, அதனால. ஸோ இப்போ நான் இங்க வச்சுக்கிறேன். இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இதை எப்போ கிளிக் பண்ண முடியும்னா ரன் மோட்ல இருக்கிறப்ப கிளிக் பண்ண முடியும். இப்போ பாருங்களேன், நான் கவுண்டர் இந்த மோடில் நான் வச்சுக்கிட்டு இதை கிளிக் பண்ணாலும் வராது. சரியா? ஸோ இப்போ ரன் மோட்ல வச்சுக்கிட்டு இதை கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 வந்துச்சு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இதில் வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் how we can able to do the counting. ஸோ அதுக்கடுத்தது இப்போ நம்ம டைமருக்கு ரீசெட் பண்ணமே, அப்போ கவுண்டருக்கு ரீசெட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். ஸோ இன்புட் கொடுத்தோன்னே நான் கவுண்டர் கொடுத்துட்டேன். ஸோ அந்த இன்னொரு இன்புட் கொடுத்தோன்னே இதை ரீசெட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதையும் நம்ம பிக்கோசாஃப்ட்ல பார்க்கலாம். ஸோ நான் இன்னொரு இதுக்கு நான் போய்க்கிறேன். இதுலேயே கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்புட் நான் கொடுக்குறேன். சீன் எனக்கு வந்துருச்சு. இதே சி வந்து இங்கே வந்துச்சு. நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அடிஷ்னலாக இன்னொரு இது கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ I2 அப்படின்னு ஒரு இது கொடுத்துட்டு இப்போ சியில் இந்த ஆர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு R1 கொடுத்துட்டு 15 வேண்டாம் 5 பண்ணிக்கிறேன். இங்கே அதே மாதிரி 5. இப்போ பார்க்கலாமா? இப்போ இன்புட் கொடுத்த உடனே கவுண்டர் ஆன் ஆயிடும். இந்த கவுண்டிங் முடிச்ச உடனே இதை வரும். இந்த கவுண்டிங்க்கு இடையிலேயே நம்ம ரீசெட் பண்றதுனால பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்க, இன்புட் நான் கொடுக்குறேன். கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இன்புட் கொடுக்குறேன். 2வது வந்துச்சு, 3வது வந்துச்சு, 4வது வந்துச்சு, 5வது வந்துச்சு. வந்த உடனே எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? 5 0 எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ இப்போ நான் கிளிக் பண்ணினாலும் எனக்கு அடுத்தது 6ன்னு வரும். நோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கண்டினியூ அப்படின்னா இதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இப்போ அடுத்தது ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு இங்கே பாருங்க, ஆறுன்னு இருந்தது என்னவோ மாறிடுச்சு. இப்போ 0ன்னு மாறிடுச்சு. இம்மீடியட்லி இட் வில் பி மேட் அஸ் 0. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இஃப் ஐ ஃபர்கெட் டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் தி இன்புட் 2 நான் பண்ணினேன்னா என்ன பண்ணினாலும் எந்த அவுட்புட்டுமே வராது. பாருங்க, வரவே வராது. எதுவுமே உங்களுக்கு வரல. ஏன் வரல? இந்த ரீசெட் இன்புட்டு ஆன்ல இருக்கு. அப்போ ரீசெட் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ பண்ணுங்க. பண்ணுனீங்க 1 2 3 4 5 வந்தோடனே வந்து சரியா? இப்போ இன்பிட்வீன்குள்ளேயே நான் பண்றேன் அப்படின்னா அதாவது நான் 5 வரையிலேயே நான் வெயிட் பண்ணல. இப்போ வந்து 1 2 3லயே நான் ரீசெட் பண்ணிக்கணும்னா தாராளமா பண்ணிக்கலாம். பண்ணிட்டீங்கன்னா 0. ஓகே, ஸோ யூ கேன் வெயிட் டில் தி கவுண்டிங் இஸ் ஓவர் ஆர் இன் பிட்வீன் கவுண்டிங். போத் ஆர் பாசிபிள். ரெண்டுமே நம்ம பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அவுட்புட்டும் பண்ண முடியும். தட் இஸ் கவுண்டிங் வந்து கவுண்டிங் இன்க்ரிமெண்ட்டும் பண்ண முடியும். அதுக்கடுத்து இடையிலையும் நம்ம ரீசெட் பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ இந்த பிக்கோசாஃப்ட்ல டைம் டவுன் கவுண்டர் நீங்க இதில் பண்ண முடியாது. ரியல் வேர்ல்டுல இருந்தால் பண்ண முடியும். ஏன்னா ப்ரீசெட் வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரணும். ப்ரீசெட் செட் பண்ணுறதுக்கு இதில் மெமரி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால அந்த ஆப்ஷன் இதில் பண்ண முடியாது. ஸோ வி கேன் ஹாவ் தி அப் கவுண்டர் அஸ் வெல் அஸ் ரீசெட் கவுண்டர். அந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பண்ண முடியும். இது வந்து உங்களுக்கு கவுண்டர். ஸோ டைமிங்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு, கவுண்டர் இதுவும் உங்களால் பண்ண முடியும். ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Any doubt in the counters? Hello, ma'am. Sir, any doubt in counters? Counters okayங்களா? Ma'am. Counter okayங்களா? Advanced மேடம் கேக்குதுங்களா மேடம்? reset. ஹலோ, கேட்கலீங்களா உங்களுக்கு? ஹலோ, எனக்கு கேக்குது மேடம். இப்போ நம்ம இந்த கவுண்டர்ஸ் வந்து ரொட்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்றோம்னு வெச்சுக்கோங்க மேடம். ரொட்டேஷனல் கவுண்டர்.
ரொட்டேஷனுக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அரே மாதிரி யூஸ் பண்ணி லூப் மாதிரி வச்சுதாங்க சார் பண்ண முடியும். ப்ரோக்ராம்ல எழுதணும் நீங்க. ஓ சரி சரி ப்ரோக்ராம்ல எழுதி பண்ணிக்கலாம், தாராளமா பண்ணலாம். அதாவது ரொட்டேஷன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு டைமும் 500 ரொட்டேஷன் வந்தோன்னா நம்ம மிஷின் ஆஃப் ஆகணும் கண்டிஷன் மேடம். பண்ணிக்கலாம், தாராளமா பண்ணிக்கலாம். இப்போ 250 வந்தோன்னா பவர் ஷட் டவுன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அது எப்படி மெமரி பண்ணிக்கிறது மேடம்? அதுக்கு தான் நீங்க மெமரி கொடுத்துருக்கீங்களே. ஆர்ஓஎம் பிஎல்சி மெமரி ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு தியரி நடத்திருக்காங்களா? ஓகே ஓகேங்க. அதுதான் நான் போய் பண்ணணும் வாலட்டைல் இல்லைங்களா? மெமரி, வாலட்டைல் மெமரி அந்த ரெண்டுமே நீங்க ப்ராம்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்குங்க சார், அப்படியே இருக்கும். ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஆ மேடம் தேங்க்யூ. சரிங்களா? அது உங்களுக்கு தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிஎல்சி இஸ் ஹேவிங் தட் ஆப்ஷன். ஓகே ஓகேங்க தேங்க்யூ. ஓகே. Okay. So I have completed this ladder diagram. So last classல நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் தெரியுங்களா? யாராவது கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்களா? So this is I would like to convey this timers and counters. Timersல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன டைமர் நாம பார்த்தோம்னா ஆன் டிலே டைமர், ஆஃப் டிலே டைமர், லிமிட்டட் ஆன் டிலே டைமர் பார்த்தீங்க. அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளாஷிங் பார்த்தோம். அது 2 ஃபிளாஷிங். ஆஃப் டிலேலயே உங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் ஆன் டிலே, மல்டிபிள் ஆஃப் டிலேவும் பார்த்தீங்க. ஸோ வி ஹவ் சீன் வேரியஸ் கேசஸ் ஆஃப் ஆன் டிலே. அதே மாதிரி ரிட்டன்டிவ், நான் ரிட்டன்டிவ் 2 கேஸ் பார்த்தீங்க. கவுண்டர்ஸ்ல ரிட்டன்டிவ் அண்ட் நான் ரிட்டன்டிவ் 2 கேஸும் நீங்க பார்த்தீங்க. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த பேசிக் திங்ஸ் டெஃபினெட்லி எவ்ரி ஒன் ஷுட் நோ. ஸோ தட் இஸ் த அப்ஜெக்டிவ். இதுக்கு ப்ரீவியஸா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன். எத்தனை பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணினீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஹவ் யூ ரிமெம்பர்ட் வாட் ஐ ஹவ் கிவன்? There are 4 outputs. எஸ் மேம். அந்த ஃபயர் அலாரம் பத்தி கொடுத்துட்டீங்க மேம். Shall we proceed sir? அது பண்ணலாமா இன்னைக்கு? ஓகே மேம் தேங்க்யூ. There are A, B, C, D அப்படின்னு 4 அவுட்புட் இருக்கு உங்களுக்கு. 4 அவுட்புட்ல if any one அவுட்புட்னே நீங்க வச்சுக்கலாம். Input. Among these 4 input, if any one input is on, nothing happen. If any 2 inputs are on, then pilot light is to be on. If any 3 inputs are on, then buzzer is to be on. If any all the 4 inputs are on, fire department is to be notified. So if any one input அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் A, B, C, D, அப்போ வந்து ஈஸியா 1, 2ன்னு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அது நம்ம போட தேவையில்லை. ரெண்டாவது இஃப் எனி 2 இன்புட்ஸ், இந்த இடத்துல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பார்க்க வேண்டியது என்னது, அமாங் 4 எனி 2 இன்புட்னு கொடுத்தாங்களே தவிர எந்த 2 இன்புட்னு அவங்க கொடுக்கல. ஸோ வி நீட் டு கிவ் காம்பினேஷன், தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ I1 அப்படின்னு ஒரு காம்பினேஷன் நான் கொடுக்குறேன், I2ன்னு ஒரு காம்பினேஷன் கொடுக்குறேன். அடுத்தது இப்போ அது எல்லாமே நீங்க இந்த மாதிரி போட்டு வரணும். அடுத்த காம்பினேஷன் I1ங்கிற காம்பினேஷன் கொடுக்குறேன். அடுத்தது I3ங்கிற ஒரு காம்பினேஷன் நான் கொடுக்குறேன். அடுத்தது I1ங்கிற காம்பினேஷன் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் I4ங்கிற காம்பினேஷன் கொடுக்குறேன். அடுத்தது I2ங்கிற காம்பினேஷன் கொடுக்குறேன். I3ங்கிற காம்பினேஷன் கொடுக்குறேன். அடுத்தது I2ங்கிற காம்பினேஷன் கொடுக்குறேன். I4ங்கிற காம்பினேஷன் கொடுக்குறேன். அடுத்தது 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4. அதுக்கடுத்தது 3 4. I3 I4. இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு அவுட்புட். இப்போ இதுதான் என்னதான் பைலட் லைட். I1 I2 வந்தாலும் பைலட் லைட் வரும். I1 I3, that's why I have put all this combination in parallel form. parallel formல நான் ஏன் கொடுத்துருக்கேன்னு நீங்க கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் முடியும், இல்லைன்னா கஷ்டம். parallel combination is must. ஓகேங்களா? இப்போ நாம் வந்து நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன பண்ணிக்கலாம், எனி 3 outputs are on, then buffer is on. அதே காம்பினேஷன் கொடுக்கணும். I1 எக்ஸ்கியூஸ் மேம். சார் மேம் இப்போ நீங்க 6 ஹலோ சொல்லுங்க மேம். இப்போ நம்ம 6 செப்பரேட் எடுத்துக்கணும் மேடம். அதுக்கு பதிலா வந்து I1 I2 நீங்க சீரிஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க.
அதுலயே I3 வந்து I1க்கு பேரலா I3 கொடுத்தா ஓகே இல்ல மேடம்? கொடுக்கலாம் அப்படியும் கொடுக்கலாம், அப்படியே கொடுக்கலாங்க சார். ஓகே தட் ஓகே இஸ் ஆல்சோ சார். பாசிபிள். ஓகே ஓகே தேங்க் கொடுக்கலாம். இப்போ அதே மாதிரி காம்பினேஷன் I1 I2 I4. I1 I2 I3 4 வராது நினைக்கிறேன். இது I2 இங்க I2 I3 I4 1 2 3 1 2 4 2 3 4 அவ்வளோதான் கரெக்ட் நினைக்கிறேன். வேற ஏதாவது மிஸ் ஆயிருக்கா? ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு 4 இதுல போட முடியாது அட் அ டைம். அப்போ என்ன பண்றேன்னா I1 I2 I3 வந்த உடனே இங்க ஒரு அவுட்புட் நாங்க கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க Q2 இல்லைங்களா? இப்போ இங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்னா Q2 வந்த உடனே I4. அப்போ இது தேவையில்லை. இப்போ இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா if any two combinations அப்படின்னா அந்த 2 காம்பினேஷன்ஸ்க்கு நீங்க பைலட் லைட் கொடுத்துட்டீங்க. 3 காம்பினேஷன்ஸ்க்கு உங்களுக்கு பஸ்ஸர் கொடுத்துட்டீங்க. 4 காம்பினேஷன் கொடுக்கணும். எனக்கு இதோட லிமிட்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் காலம், தேர்ட் காலம் 3 இன்புட் தான் இதுல யூஸ் பண்ற மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், இந்த 3 இன்புட் வந்தா இது வரணும்னு நான் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா? ஸோ இதை தூக்கி இன்புட்டா கொடுத்துட்டேன். Q2ங்கிற இன்புட் கொடுத்துட்டேன். ஸோ ரிமைனிங் பெண்டிங் வந்து I4. இது வந்த உடனே Q3. ஸோ இப்போ பார்க்கலாமா? ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்றேன். பக்கத்துல வச்சுக்கலாம், ஏன்னா என்னோட மானிட்டர் பெருசு. ஸோ I1 அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். I1 கொடுத்த உடனே வரல. ஏன்னா I1ஓ இல்லை I2ஓ கொடுத்தா எதுவுமே நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. எது கொடுத்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ I1 I2 கொடுத்தாலும் எனக்கு இது வந்துச்சு. I1 இல்லை, I1ம் I3 வந்தாலும் வந்துருச்சு. I1ம் I4 வந்தாலும் வந்துச்சு. I2வும் I3 வந்தாலும் வந்துச்சு. I2வும் I4 வந்தாலும் வந்துருச்சு. அதுக்கு அடுத்தது 3யும் 4ம் வந்தாலும் வந்துருச்சு. ஸோ எல்லா காம்பினேஷனும் நான் கொடுத்துட்டேன். ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா I1 I2 I3 இந்த 3 கொடுத்த உடனே எனக்கு Q2 வந்துச்சு. இதை எடுத்துட்டு இது கொடுத்தாலும் வந்துச்சு. இதை எடுத்துட்டு இது கொடுத்தாலும் எனக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ பாருங்களேன், இப்போ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தப்பு இதுல இருக்கு. இப்போ நான் I1 ப்ரெஸ் பண்ணல, ஆனா Q3 வந்துருச்சு பாருங்க. ஸோ தட் இஸ் ராங். ஸோ அப்போ ஐ நீட் டு கரெக்ட் இட். புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ இந்த இதுல நான் என்ன நினைச்சேன், I1 I2 I3 வந்தா எனக்கு Q2 வரும். இந்த Q2வும் I4 இருக்கிறப்ப எனக்கு Q3 வரணும்னு நான் சொன்னேன். ஆனா இந்த Q2க்கு இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்கேன், இந்த I4ம் வேற ஏதாவது ஒண்ணு வந்தாலே எனக்கு கொடுத்துட்டேன். I1 இல்லாமையே கூட எனக்கு வர மாதிரி கொடுத்துட்டேன் இல்லையா? அது தப்பாயிடுச்சு. ஸோ அப்போ வந்து இது கொடுக்கக்கூடாது. அப்போ நம்ம இதை மாற்றி பண்ணி ஆகணும். ஸோ அப்போ இது I1ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். I1ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். இதை I2ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். இதை I3ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதை வந்து வேற Q3ன்னு கொடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா Q5ன்னு கொடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த Q5ம் இந்த Q5ம் இந்த I4ம் போட்டுக்கிறேன். எனக்கு வந்தா Q3 கொடுக்குறேன். ஏன் Q3 இப்போ கொடுக்குறேன்னா, எனக்கு Q1ங்கிறது வந்து பைலட் லைட்டு, Q2ங்கிறது பஸ்ஸர், Q3ங்கிறது ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ இடையில ஐ யூஸ்ட் ஒன் மோர் டெம்பரரி அவுட்புட். ஏன்னா 4 இது யூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால. ஸோ இப்போ கணக்கு பாருங்களேன், இப்போ பாருங்க, இப்போ கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ
இப்போ நான் ரன் மோடு போறேன். I1, I2, I3, I4 கொடுத்த உடனே தான் எனக்கு இந்த இது வந்துச்சு. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட் வரலாம். அப்போ இது மட்டும்தானே வரணும், எதுக்கு மற்றதெல்லாம் வருது அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா வரத்தானே செய்யும். ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இது மாதிரி ஒரு இது வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து விஷுவல் அலாம் மட்டும்தான் அடிக்குது, லேபர்ஸ் கவனிக்கல. ஆடியோ அலாம் அடிக்குது, அப்பவும் லேபர்ஸ் கவனிக்கல. ஸோ அப்பதான் ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் போகும். ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டுமே வராம ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் கண்டிப்பா வராது. எப்படி லோ லெவல் ரீச் ஆகாம ஹை லெவல் ரீச் ஆகாதோ அதே மாதிரி Q1 Q2 வராம Q5 வந்து Q3 வந்து வராது. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை when all the 4 inputs are on, fire department is to be notified. So நிறைய I have given this example exercise to my students when I teach this PLC. So they will always put simple 1 2 மட்டும் கொடுத்துருவாங்க. So they will not think the options. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் சொல்லி அதுக்கப்புறம் கிளியர் பண்ணி நான் பண்றது வழக்கம். ஸோ ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி அலாம் சிஸ்டம் நவ். ஸோ திஸ் என்டையர் சிஸ்டம் இஸ் கால்ட் அஸ் அலாம் சிஸ்டம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் PLC கேன் பி யூட்டிலைஸ்ட் ஃபார் giving alarm to the industrial operations. So that's all I would like to complete by saying thank you. Thank you to the organizers and thank you participants for your patient listening. So I believe that definitely this Microsoft software will enlighten your idea about how to use the PLC as a controller hardware. So wherever software are used, then everyone can able to understand. But it is very tough to utilize the hardware because hardware will not be available anywhere. So wherever it is available, please try to utilize for your control purpose. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 ப்ராஜெக்ட் வந்து பிஎல்சியில் மட்டுமே நாங்கள் பண்ணிட்டோம். என்னோட எல்லா ப்ராஜெக்ட் பேட்சுமே இந்த பிஎல்சி வச்சு தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஐ வுட் லைக் டு தேங்க்ஸ் Sendilathu sir for having given me the opportunity to be a part of this FTP. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Participants, any queries? Madam, thank you for the wonderful session. Shall I leave, sir? Yeah. Okay, sir. Thank you. Thank you. Sendilathu sir, I have some work, Participants. ma'am. So I am the co-coordinators of this program. Oh, thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, one more information, ma'am. In RS Logic, we can use RS emulator 500 with RS links. We can simulate without kit. RS Logic emulator 500. சார் அது இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைமும் அந்த இது கேக்குது, லைசென்ஸ் மாதிரி ஃப்ரீ ட்ரையலா இருந்தாலும் கூட ஒரு ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடுக்கு மட்டும்தான் அது பண்ண முடியுது. ஏன்னா நான் ஒரு டைம் இதே RS லாஜிக் நான் என்னோட சிஸ்டம்ல போட்டு பண்ணதுதான் அந்த லேடர் ரன். நேத்து கூட நான் ரொம்ப ட்ரை பண்ணினேன். ஏன்னா என்னோட சிஸ்டம்ல இந்த அட்ரஸ்ல ஐபி அட்ரஸ்ல வந்து நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோடுங்கிறதுனால என்னால திருப்பி பண்ண முடியல. மேபி புதுசா பண்றவங்களுக்கு அது பாசிபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. Already we are running a lab with RS emulator 500 with RS links, ma'am. Actually, I am the instrumentation. அது வந்து ஃப்ரீ வேறாங்க சார்? Free தான். Yes, ma'am. அப்படினா பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி அதுல ஃபோர்சிங் ஆப்ஷன்லாம் இருக்காங்க சார்? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Always forcing on and off. அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் சார். அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ma'am. தாராளமா பண்ணிக்கலாம். பண்ணிக்கலாம். Participants, you have interested in PLC learnings, you can download the RS Logic emulator 500 with RS links. You can easily learn the PLC program. Kindly send the அதாவது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து if you are in the
development of ladder diagram, and if you are having any doubt, don't hesitate to me. Immediately contact me. Definitely, I will try to resolve your problem. I'm much interested in developing ladder diagram for any kind of problems. So don't worry. எப்பனாலும் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். என்னோட காண்டாக்ட் ஐடி வந்து கோஆர்டினேட்டர் கிட்ட எப்போ வேணாலும் நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஐ எம் வில்லிங். ஸோ ஒரு மெயில் அனுப்புனீங்க அப்படின்னா இம்மீடியட்டா நான் பார்த்துட்டேன்னா ஐ வில் ரெஸ்பாண்ட். ஸோ இஃப் தர் இஸ் எ டிலே அப்படின்னா நான் ஒன்றும் பார்க்கலன்னு அர்த்தம். பார்த்துட்டேன்னா கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுவேன். சரிங்களா? ஸோ ஐ ஹோப் the session was useful to you. Thank you. One second. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, participants. Kindly send the feedback for these sessions. Next session will be 11:30 a.m. for application of PLCs in industries. Resource person is Mr. R. Sivakumar, CEO of Shiv Robotics. So kindly attend the next session sharply on 11:30 a.m. Thank you. Thank you.